ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। कल तक श्रवण करदियां इतना आपने प्रेम सहित श्रवण किया कि बाल गोबिंद राय गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज पहली दफा अपने घर विचों श्री माता जी की आग्या पा के मातुल कृपाल चंद जी नूं नाल लैके ते अपने बाल गोपाल साथियां नाल बाग विच खेलण वास्ते आए ने। बाग दियां वड्डियां वड्डियां टहनियां फलां समेत चुकियां होईयां हन ते छोटे छोटे पौधे भी झुके हुए हैं। उन्हां दियां जड़ां वल देख के आल बाल देख के ऐसा प्रतीत होंदा है बई इन्हां नूं सवेरे ही पानी दिता गया है। सारा उन्हां दियां जड़ां दे लागे लागे गिला थां मौजूद है, पर फिर इन्हां पौधियां दियां सिरियां मुरझाइयां होईयां झुकियां होईयां क्यों ने? भावें बालक इस गल वाल ध्यान नहीं देंदे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक एक पौधे नूं स्पर्श करते ने ते वो मुड़ के खड़ा हो जाता है, मुड़ के अपने आकार विच आ जाता है। इस गल नूं भावें कोई होर महसूस करे या ना करे, पर सिख दा हिरदा महसूस करदा है। ये पानी लगा होण दे बावजूद मुरझाए हुए नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मंडां दे मालक गुरु गोबिंद सिंह महाराज आए ने, इसलिए सारे सिर झुका के खड़े हैं। इतने नूं बाग दा माली भी पहुंच गया। उसने बड़ी सोहने सोहने फुल्लां दी विच पत्तियां रंग बिरंगियां पा के एक हार तैयार किया होया। उसनूं भी किते पवन दे झोकियां दे कन्नां नाल सो के सुखन सुनाई पए ने कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने चरण तेरे बाग विच पाए ने। प्रेम सहित आप जी ने श्रवण किया। अगली विचार श्रवण करिए पेशतर। आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। एक बारी फिर सारे आखो जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सवैया जानी मालाकार गुरु बाग के माझारे आयो। मालाकार कहते ने जैसे कलाकार, कला नूं समझण वाला, कुंभकार घड़ा बनाउण वाला, जिसनों असी आम करके कुम्हार कह देने हैं। शब्द है कुंभकार, गीतकार, कलाकार। और इसी तरह माला बनाने वाले माली नूं मालाकार कहते हैं, जिहड़ा सोहनी माला सोहना फुल्लां दा हार बनावे। उस मालाकार माली नूं बोध होया बई गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आए हैं ते मेरे बाग विच उन्हां ने चरण पाए हन। हरख उदार ते पधार मिलियो जाए कै। उहदा मन बड़ा प्रसन्नता नाल भर गया बई अज बाग सहित मेरे भी भाग जाग पे।  इन्हां दे
ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਬਾਗ ਹੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸੋਹ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਭਾਗ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅਨੂਪ ਮਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈਰ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨਤਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਮਤਾਂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ हाथ जोर बंदना करी है शीस न्याय कै। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਨੇ। बाग की रसाल फल फूलन की माला कल। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਸਨ ਨਾ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਸਬਰੀ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਮਲੇ ਦੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਖੱਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਛਿੱਕੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਗਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਕੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਮਿੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਫਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸੇ ਆਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ फूलों की माला बना के डाली के विशाल ही बनाए तरी लियाए कै और एक डाली बना ली इन्हें फलों की डाली कहते हैं टोकरी। तुसीं आम वेख्या होवेगा मनुख किते खास जगह जावन ते एक सोहनी टोकरी बना के फलों की लै जाते ने, फल फरोशां कोल टोकरी भी मिल जाती ते फिर वो तरह तरह नाल जो जो गाहक कहे भी है सेब इन्ने पा दे, ए फल इन्ना पा दे, ते फिर उस तरह वो टोकरी नूं चिण चिण के ना बड़ा खूबसूरत एक गिफ्ट जिहड़ा वो बना देंदा है, एक तोहफा बना देंदा है। इस तरह माली ने बहुत सोहनी डाली टोकरी सजा के फलों की लिया के महागुण गाय कै बिलो कै नैन लाए कै महागुणा दे महासागर गुरु पातशाह जी दे महागुणा नूं चितारदा होया गाउंदा होया महागुण गाए कै बिलो कै नैन लाए कै। ते अखां झपक नहीं रहा महाराज जी दे पावन पवित्र दीदार एक टक करी जांदा ते रसना तो बोल नहीं निकलता पिया। आप हुण सुनते पे हो ना, देख भी रहे हो भी इतना हाल भरिया होया ते कोई आवाज़ नहीं है किसी तरह की। मैनू कल ही एक सज्जन कह रहे सन भी जब तुसी प्रवचन करते हो कथा करते हो कि पिन ड्रॉप साइलेंस बन जाती है, कोई आवाज़ नहीं आती, कारण की है?
मैं कहा मैनू इस कारण का नहीं पता, ये मेरा कोई कारण नहीं है। असल गल ये है भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों विच गुरु इतिहास विचार राही दीदार करदियां संगत खो इन्नी जाती है, जुड़ इन्नी जाती है, लीन हो जाती है कि उन्होंने कोई गल करन दा ख्याल तक ही नहीं आता। इस तरह हो जाता है कई दफा असी कहने लै फलाने का तो मूँह अड्डिया ही रह गया, अवाक हो गया, बोल नहीं सकिया, अखां खुलियां ही रह गई, बोल नहीं निकलिया, वो लीन इतना हो गया, गुआच इतना गया। ते अज माली भी संसार दे इस चमन नूं सजाण वाले मालक गुरु गोबिंद सिंह जी दे दीदार करके ते नैन ला के देखदा ही रह गया, ते मूँह शब्द कोई नहीं निकल रहा। इस तरह साहिब जी दे पावन पवित्र नूरानी मुखड़े दे दीदार दी झलक विच खोया होया है। रहियो बिसम पाए क सुमन बीर माए क, मन विच बड़ा आनंदित हो रहा, बहुत विस्मादित हो रहा है। मातुल कृपाल ने दरव दिन माली कर। तो मामा कृपाल चंद जी ने देखा बई मिठे मिठे खुशबूदार फलों का टोकरा सजा के लिया, सोहने सोहने पूरे खिले हुए फुलों की माला बना के लिया, ते अपनी जेब च धन धन मामा कृपाल चंद जी ने हाथ पाया, ते जितने पैसे निकले सारे माली की झोली च पा दिते। आखिया लो तुसी बड़ा सत्कार किया है, वो सारा कुछ माली नूं धन दिता। माला को चाहे गुरु घर पहराए के, जब उसदे झोली उसदी जेब नूं स्पर्श होया तां उहनूं होश आई भी मैं तां देखी जा रहा, ते माला पहना ही नहीं रहा। फिर दोवें हाथ उच्चे करके उसने सिर झुका के श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के गल विच माला पा दी, ते महाराज जी ने भी सिर झुका के माला पा ली। साध संगत साडा कुदरती सुभाव है, जब कोई हार पहनांदा किसी नूं अगले का सिर झुक जाता। मतलब यह है कि हार पहनाण वाला ते सन्मान कर रहा है, ते जिहड़ा हार पहनण वाला है ना वो उहदे वल्लों दिते हुए सन्मान का सन्मान कर रहा है, वो भी सिर झुका के उस सन्मान नूं प्रवान कर रहा है। महाराज सच्चे पातशाह ने इस तरह उहदे सन्मान का सन्मान करदिआं अपने गल विच माला पा लई है। बालिक बुलाए फल सगरे लुटाए तिन। मामा कृपाल चंद जी ने जेड़ा वो टोकरा फलों का माली भर के लियाया सी, जद जेब विच धन पाया तो उहदे नेत्रां विच जल आ गया। आख्या नहीं, अज तां मैनूं वो धन मिलिया है जिस धन वर्गा धन दुनिया च कोई नहीं है। मैनू तो अमर कर दिता। मामा कृपाल चंद कहन लगे ओ धन भी गुरु ने तेनू दिता ते यह धन भी अपने कोल रख। साध संगत गुरु अपने सिखां नू कंगाल नहीं रहन देंदा, ते जेड़ा सिख होके कंगाल है मंदहाल है उदा सीधा सीधा जिहा मतलब यह है अमृत वेले नहीं जागदा, महामंत्र गुरमंत्र का जाप नहीं करता, ये गुरु बख्शियां बाणियां का नितनेमी नहीं है, तां ये कंगाली विच अपना जीवन गर्क करदा पिया। कहण दी गल नहीं है, शुरू करके देख लो जिन्हां ने नहीं किया वो शुरू करके देख लो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का
जन्म दिन मनाउण वास्ते आए हो ते महाराज जी दे घर वख-वख भेटावां छोटे वड्डे तोहफे लैके आए हो ते ये नितनेम दा तोहफा गुरु गोबिंद सिंह महाराज कोलों अपनी झोली च पवा के जाओ। वो धन तां मिलिया ही, सन्मान तां मिलिया ही, ते साध संगत ते माली भी अमर हो गया। हुण जिन्नी वारी संसार ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी ये कथा पढ़न सुनन मिलेगी, नाल माली दा भी जिक्र होवेगा। मामा कृपाल चंद जी ने आखे धन भी रख। सारे बच्चे जिहड़े इधर उधर खेल रहे सन सब नूं आवाज़ दिती, आख्या सारे फल लुट लवो। लुट होंदी है जिहदा देना ना कुछ भी पवे, वो सौदा नहीं होंदा, वो लुट होंदी है। कबीर कहंदे नाम दी भी लुट हैगी है। ए सामने लाडलियां फौजां बैठियां, निहंग सिंह जी बैठे हुए ने। जब मैं लुटण की गल की तो हस पे ने, ना पता भी इसका मतलब की है। लंगर बनता कहते फौजो लुट लो, भाव देना कुछ नहीं वो बदले विच, सौदा नहीं है। कबीर कहते लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। लुट दे मुल ये शब्द गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जीवन च पहली बारी सुनाई पिया मामा कृपाल चंद जी की रचना तो। सारे बच्चों को आवाज़ देती, आख्या बच्चों ए फल लुट लो सारे। ते सारे दौड़ के फल लुटन वास्ते आ गए हैं। लुटत बिलोकत प्रसन्नता बधाई है। ते महाराज सच्चे पातशाह ज्यों ज्यों बच्चे लेंदे जा रहे ने, लुटते जा रहे ने, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज होर प्रसन्न होंदे जा रहे, होर मेहर करते जा रहे। जिवें मां ज्यों ज्यों बच्चा भोजन करता है त्यों त्यों होर खुश होई जाती है। ते कहंदी एक प्रसादा होर शकल है, एक बुरकी होर शकल है, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी ज्यों ज्यों बच्चे लुट रहे ने, फल खा रहे ने, ते महाराज प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहे हैं। बिकस बदन बर सुखम सदन हूं ते। इस तरह दे नाल महाराज सच्चे पातशाह मुस्कुराउंदे पे। बड़ा आनंदमयी माहौल बनया। शोभा दे घर मुखड़े ते बड़ी प्रसन्नता बरस रही है। रुदन कुदन रुदन सुंदर रदन कुंद, सुंदर रदन कुंद बिसदत पाई है। और इस तरह दे नाल सुंदर महाराज जी दे दंद हन बहुत सुंदर, जिवें मर्तबान शीशे विच रंग भरिया हुंदा है ना। तुसीं पेपर वेट देखिया होवेगा, दफ्तरां विच पिया हुंदा है गोल जिहा, उहदे विच सोहणे सोहणे फुੱਲ बनाए हुंदे, वो कदी मैले नहीं हुंदे। माड़ा जो उपरों साफ करो तो हुण इंज चमकदे जिवें हुणे नवां रंग पाया। इस तरह महाराज जी दे पावन दंद मर्तबान वांगू चमक रहे हैं। चारों ओर चार बाग चातुरी सुभाग जुत। इस तरह चारों पासे सोहना बाग खिलिया होया है ते सारियां दा अज सुभाग बनया होया है। हेरियो अनुराग कर महा छब छाई है। महाराज सच्चे पातशाह जी भी प्रेम नाल सारियां नूं देख रहे हैं। माली समेत, मामा कृपाल चंद जियां समेत, बालकां समेत सारे प्रसन्नता नाल महाराज जी दा चन्न मुखड़ा देख रहे हैं। नाना पात साथ क्रीड़ा के ने प्रभु नाथ। तरह तरह नाल खेल खेले गए ने। अज बाग विच पहले दिन भाग लाए ने ते भाग जगाए हन ते कई तरह के खेल, पानी एक दूजे ते झट के पानी उलीचते पे ने एक दूजे ते। किधरे बालक पत्ते अपने हाथ ते रख के
ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਗੋਲ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁਲਾਵੇ ਤੇ ਭਲਾਏ ਚਲੇ ਪਾਏ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕ ਪਲਾਵਤੇ ਪਲਾਏ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਲੇ ਹੋਲ ਸਾਏ ਕਹੂੰ ਬੈਠੇ ਜਲ ਥਾਏ ਕਹੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਚਲਤ ਫੁਹਾਰੇ ਕਹੂੰ ਸੋਹੈ ਸਮੁਦਾਏ ਤੇ ਤੇ। ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਦੇ ਹਨ। ਪਾਨ ਪਗ ਪੰਕਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇ ਰੱਖੈ ਕਹੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾ ਦੇਈਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਤਕ ਤਰੋਵਰ ਅਰੂਢੈ ਉਤੇ ਲਾਏ ਤੇ। ਕੁਝ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਮਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਗੰਮੀ ਕੌਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ ਬਨ ਨੰਦਨ ਮਨਿੰਦ ਸੂਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੇ। ਬਸ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੰਦਨ ਬਾਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਦਨ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਲ ਬੈਸ ਬਿਖੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸੁਭਾਏ ਤੇ। ਤਮਾਮ ਬੱਚੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਤਿਉ ਜਵੈ ਇੱਕ ਜਾਮ ਕ੍ਰੀੜੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਬਿਖੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਠਿਓ ਦਾਸ ਮਾਤ ਨੇ ਸੁਆਇਓ ਤੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ
लाल जी नूं जाके संदेशा दिओ बई छेती आ जावण। हाथ जोर कहियो हेरे जननी तुम्हारे वो दिस। झटपट बाग विच दौड़दा होया जा पहुंचया ते आख्या जाके हाथ जोड़ के कि महाराज जी साहबजादा जी थोड़ी जननी मां थानू उड़ीकदे पए हन, ऐसे पासे देख रहे हन। तीर न तरत रख द्वारे नैन लायक। थोड़े तो बिना उन्होंने धीरज नहीं बनती पई, बार बार दरवाजे वाल देख रहे हैं, गली वाल देख रहे हैं। बाग देख लीने यार खेले वो विसेख की न। महाराज सच्चे पातशाह तुसी बाग भी देख लिया है ते बहुत तरह तरह दियां खेडां भी खेडियां हन। गमनो निकेत अब हरख उपाय कै। हुण खुशी नाल घर वापस चलो, दोवें मातावां उड़ीक रहियां हन। सुन कै कृपाल ने पनियो है सोचिर काल पयो। जद ये गल सुनी तो पहले तो खेलदियां नूं देख के मामा कृपाल चंद जी नूं भी नहीं पता लग्या भी समा किन्ना निकल गया। तो जब सेवक आ गया संदेशा दिता तो श्री मामा कृपाल चंद साहब आखण लगे वाकई लाल जी समा बहुत हो गया, हुण चलिए वापस। चलो बाल बोल ले हो देखे पुणे आए कै। सारे बच्चों नूं आवाज देवो ते सारे घर चलिए। बाल के हाकारे आए मिले गोर तीर सारे। जिवें एक पंछी आवाज देंदा है ना, लिऊ कॉल करता है ते सारे पंछी इकट्ठे होके आलणिया वाल नूं चल पैंदे। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की एक कॉल, एक आवाज आई, आओ सारे घर चलिए। ते सच जानना ये आवाज केवल उन्हां बालकां लई नहीं है, ये आवाज साडे सारियां लई भी है। ते वो आवाज सुन के ही तुसी गुरु दे घर आए हो। महाराज ने आवाज दी ते आप सारे पहुंचे हो। साहब जी ने आवाज दी, आख्या आओ सारे चलिए। संग परिवार सुपाधारे कर और को। सारे बच्चों ने जो कोई टहनी ते बैठा सी, कोई दरखत ते चढ़िया सी, कोई पानी अगे पैर ला के खड़ा सी, कोई पत्तियां दी आवाजें बजा रहा सी, सारे दौड़ के आके साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी नूं घेरा पा लिया, दुआले दुआले हो गए। भूखन रुचारे रंग रंग के पहर पट। बड़े सोहने सब ने गहने पाए हुए ने, रंग बिरंगे खूबसूरत बस्तर पाए हुए हैं। वो चले मंद को दिखावते हैं दौर को। कोई हौली चल रहा है तो कोई तेज दौड़दा जा रहा। बच्चों का सुभाव होंदा, कुछ हौली हौली चलते हैं, कुछ मीडियम चाल चलते हैं, कुछ दौड़ ही पैंदे। इस तरह कुछ हौली चल रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं। फूल शीस तर पातन बजावे कर। कोई फुल लैके अपने सिर ते रखी बैठा है, केसां विच फसाए हुए, मानो अपने आप नूं किसी रियासत का बादशाह समझते पे ने, ताज लगे होया। ते साध संगत किसी बादशाह नालों घट भी नहीं है। एक तो उम्र ही बादशाही है, ते दूजा शहनशाहां दे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बाल सखाई ने, ते उन्हां दे नाल खेडदे पए ने। ये किसी बादशाही नालों घट है? साध संगत बादशाहियां तां गुरु दे कदमां दी खाक विच रुलदियां। थोड़ा जयकारा जे वड्डा बुला दिओ तो आनंद भी वड्डा हो जाए। इस तरह आनंद बनया होया ते जय जयकार हो रही है। बोलत परस पर जात कर सोर को। इस तरह दे नाल परस्पर गल्लां करदे होए कोई दौड़ के महाराज जी दे लागे हुंदा है ते दूजा बांह खिच के उहनूं परे कर देंदा, मैनूं लागे होण दे।
ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਲਾਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਗ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੱਗ ਅਨੁਰਾਗੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੱਗ ਅਨੁਰਾਗ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਆਨਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਟਿਆਂ ਮੈਲਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਆਖੇ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸੁਦਾਮਾ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਦਾਮੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਦਾਮਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਪਏ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਲੈ ਕੇ ਤੰਦੁਲ ਚੱਬਿਓ ਨ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਆਦਤ ਗਈ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਚਣੇ ਚੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਲਿਆਇਆ ਅਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਚੱਬ ਲੈਣੇ। ਲੈ ਕੇ ਤੰਦੁਲ ਚੱਬਿਓ ਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਸਖਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਓਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਓਡਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਵਕੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਭਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹੇਰ ਹੇਰ ਬਾਰੇ ਮਨ ਚਾਰ ਕਾਮ ਕੋਰ ਕੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਕਾਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਮਦੇਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਬਿਥ ਕਾਇਆਵਤ ਦੇਖਤ ਮਾਨਵ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਗ ਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਨਿਹੋਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਨ ਪਾਨ ਕਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਸ ਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਖ ਬਿਲੋਚਨ ਜੋਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਝਮਕਿਆਂ ਇੱਕ ਟੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਠ ਪਰੇ ਜਹਲੋ ਗੁਰ ਰੂਪ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਬਲੋ ਮੁਖ ਮੋਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨਮਾ ਜਨ ਚੰਦ ਮਸੰਤ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਬੇਦਾਗ ਚੰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵਰਨਾ ਚੰਦ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਵਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਕੋਰ ਮਨਿੰਦ ਸੁਲੋਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਚਕੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਗਏ ਅਭਰਾਮ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਧਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ। ਪਟਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਟਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਦੇਖਨ ਕੋ ਉਤਕੰਠਤ ਮਾਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਛਰੇ ਤੇਨ ਮਹਾ ਲਗ ਜਿਉ ਕਛ ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਛੜੇ ਵੱਲ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉੜੇਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਤਾਂਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਛਰੇ ਨ ਥਿਰੇ ਅਤ ਹੈ ਅਕੁਲਾਈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਕੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਆਰ ਬਿਲੋਚਨ ਸਮੁਖ ਤੇ ਮੁਖ ਨੰਦਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣਿਓ ਆਪਣੇ ਨੰਦਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁਖ ਨੰਦਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਹਰ ਖਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧੀਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਇਓ ਨ ਤਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੀਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਇਓ ਨਾ ਤਹਾਂ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਉੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਰੇ ਉਹ ਛੰਗ ਮੈਂ ਲੀਨ ਕੋ ਆਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਮਤਾ ਕੋਈ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਗੋਦ ਲਿਓ ਉਰ ਮੋਦ ਭਰਿਓ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਚਹੁ ਕੋਦ ਬਿਨੋਦਤ ਬਾਲ ਮਹਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਜੀ ਮਾਥ ਟਿਕੇ ਪਗ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮਾਤ ਜੀ ਮਾਤ ਟਿਕੇ ਪਗ ਪੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਾਰਹੀ ਬਾਲਕ ਸਮੂਹ ਕਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਿਕ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਥ ਪਰੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਕੇ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਹੋ, ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੋ। ਮਾਗਲ ਫੂਲ ਸੁਮਾਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਤ ਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਮਨੋਹਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਹਾ। ਮਾਨੋ ਯੋਗੀ ਮਹਾਯੋਗੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਤਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਮਹਾਨਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਸਤਕ ਚੋਂ ਬਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਰ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਕਰ ਜੋਰ ਕੈ ਬੰਧਨ ਗਾਈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬਾਲਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਾਉ ਤਿਹਾਵਲ ਕੋ ਸਮੁਦਾਇ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਤ ਸੁਪੂਛਨ ਬਾਤ ਲਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੁਜੰਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬਸ ਬਾਗ ਪਿਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲ ਮਚਾਈ। ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਤਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਫੁਹਾਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ, ਸੋਹਣੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ, ਬੂਟੇ, ਫੁੱਲ, ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਖਨ ਚੀਰ ਮਹਾਤਨ ਕੋ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਨਿਜ ਨੰਦ ਨਿਛਾਵਰ ਕੋ ਕਰਮਾਈ। ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾਰਿਆ। ਦੇਤ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਬੁਲਵਾਈ। ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਦਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੇਲਣ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਹਿਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਧਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ
ਬਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਏ ਬੈਠੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰਸਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਲ ਟੂ ਵਾਲ ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਸੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਖਨ ਚਾਰ ਮਹਾਤਨ ਕੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇਤ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਬੁਲਵਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਸ ਕੋ ਪਾਏ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਖਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਨਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜੀਵੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਯੁੱਗ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ।
माता जी प्रसन्न हो रहे हैं। आपने भाग सराहत उत्तम, ते अपने भाग उत्तम समझते हैं। दीन दुनी में हो अधिकारी, लोड़वंद कहते दीन दुनिया विच बहुत वाधा होवे, दीन बड़ो उत्साह पले, बड़ा वड्डा उत्साह होया। डरे आए मिले गुर को समुदाय। पटना साहिब जी दे बहुत सारे सिख सेवक संगतां महाराज जी दे दर्शनां लई आउण लग पईयां। प्रेम भिजिया हिरदा, बेशकीमती भेटावां, कोई कड़ा प्रसाद की देग लिया रहा, कोई फुल लिया रहा, कोई फल लिया रहा, कोई बस्तर, कोई गहने आभूषण लिया रहे हैं, तो महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। आप सारे भी महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त करने वास्ते आए हो। और मैं महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे चरण कमलों ते दावा रख के कह सकदा कि जितने आए हो खाली कोई नहीं जाएगा, सब दियाँ झोलियां भर के ही महाराज भेजणगे। बस तुसी अपनी भावना की झोली बना लो, महाराज भर के ही भेजणगे। प्रशासन वालों गुजारिश है बई आ जिहड़ा करोना है ये काफ़ी मरीज़ लागे लागे जिहड़े ने पाए गए ने, उस करके तुहानूं सारिआं नूं बेनती है ते साडे वल्लों भी तुहानूं सब नूं इतलाह है, जानकारी है, भावें बेनती समझ लो, बेनती है। वैसे जथेदार नूं आदेश करन दा हक भी तुसीं दिता होया, तुहाडी मर्जी है, भावें बेनती मन लो ते भावें हुक्म मान लो। मास्क जरूर ला के रखना है। जिन्हां कोल मास्क नहीं या किसी की तनी टुट जाती है, किसी का मास्क डिग पैंदा है, क्योंकि सानू आम करके आदत नहीं ना हैगी, इस करके साफा लैके ते उहदा मास्क बन जाता है। उलामा ना आवे प्रशासन वालों या किसी वालों बई गुरसिख आए ने ते इन्हां ने समाजिक जिहड़ा डिस्टेंस है या मास्क जिहड़ा है वो गल मन्नी नहीं। जे आपां मन्नांगे तो गुरु की महिमा तो है ही है, नाल थोड़ी महिमा भी होएगी। इसलिए सारिआं नूं गुजारिश भी है ते आग्या भी है बई सब ने ये बेनती मननी है ते मास्क जरूर ला के रखना है। कोई फर्क थोड़ी पैंदा, इहदा किहड़ा कोई भार है बई जिहड़ा जे बंध लिया तो नक लम्मा हो जाएगा, लटक जाएगा, इहो जी गल तो है नहीं। इसलिए सारिआं ने इहदे च अपना भी बचाओ है, दूजे का भी बचाओ। तुसी गड्डी चलाउंदे हो, रस्ते च आउंदे हो, तो अपना भी बचा ते दूजे का भी करदे हो ना। इसलिए कोई डरन की लोड़ नहीं है। जीवन उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर गुरु ने दिता होया, पर जिन्ना चिर गुरु ने दिता होया इनू संभाल के रखना साडा फर्ज है सारिआं। ते बीबियां लई ते काम ही बड़ा सौखा है। इन्हां कोल तां सोहणे शाल ने, सोहणे इन्हां दे सिरां ते दुपट्टे ने, इन्हां तां माड़ा जिहा इंज ही करना हुंदा ते काम चल जांदा। भाइयां नूं थोड़ा जिहा औखा है, पर कोई गल नहीं, भाई औख सह लैंदे ने। इसलिए जितनी संगत आ रही है उन्हां सारिआं नूं भी ये संदेश देवो कि मास्क ला के रखण ते कोई शिकायत ना आवे। बड़े आनंद विच महाराज जी दे पुरब मनाओ, ना किसी की अफवाह सुनन की लोड़ है, ना अफवाह फैलाउण की लोड़ है। आप प्रेम प्राप्त करने वास्ते आयो, प्रेम प्राप्त करो, पर यह नियम की पालना सारिआं ने जरूर करनी है। थोड़े जिहे फर्क बना के रखना है तो गुरु पातशाह दीआं खुशियां ए लड़नियां फौजां ने देखो हुक्म हुणे ही मान लिया तो सब ने मास्क बन लए। महाराज मेहरा नाल निवास देवन। बारंबार सब दा हार्दिक तौर पर धन्नवाद। आओ सारे रल के 2 मिनट वास्ते महामंत्र गुरमंत्र दे जाप नाल जुड़िए, फिर अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। कोई रसना वांझी ना रहे, मास्क दे विचों दी भी थोड़ी आवाज़ आ जाए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।